साध संगत जी, आप जी ने बड़े प्यार नाल सुखजिंदर कौर नूं सरवण किया। उस रचना का माहौल ही ऐसा है, तुसीं उहदे विच डुब गए। और जिन्ना प्यार नाल वो गाउंदी है, उहदा ते जवाब ही कोई नहीं ना। पाल जी ने दास नूं हुक्म किया, कुछ ज़्यादा मेरे बारे कह दिता। मेरे लिए हुण समस्या खड़ी हो गई कि सुखजिंदर तो बाद बोलना और पाल जी की गल तो बाद बोलना। पर तुहाडा सिर ते हथ रहे, कलगियां वाले दी मेहर रहे, मैं उहदी गल कर सकां। साध संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी जिंदगी विच ऐसी ऐसी घटनावां वापर गईयां, जदों जे आम व्यक्ति दे जीवन विच वो घटना वापर जाए तो असीं एक घटना बाद उठण जोगे नहीं बचदे। पर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दियां अखां विच हंझू नहीं आए। ऐसा ऐसा कुछ वापर गया जदों मनुख रो रो के फावा हो जाता, पर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दियां अखां विच हंझू नहीं आए। सिर्फ एक घटना हुई, जदों नूरा माही महाराज नूं सरहंद दा हाल सुना रहा सी। महाराज कई दी तीर दी नोक नाल कई दा बूटा पुटदे रहे और पुट के एक बचन कहा। वो बचन कह के महाराज दियां अखां चों हंझू आ गए। सिख ने सवाल कर दिता कि महाराज जी, इन्नियां इन्नियां घटनावां हो गई, आप जी दियां अखां चों हंझू नहीं आए, ये अज क्यों आ गए? ये सवाल ते ये महाराज का जवाब ही मेरी कविता है। सिर्फ कुछ शब्द चित्र ने पहला कि की वापर गया गुरु गोबिंद सिंह जी की जिंदगी में। सब तो पहली घटना जिहड़ी वापरी वो बहुत दुखदाई है, पर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बचपन विच होने के बावजूद उहदे तो पार जीव रहे ने। आओ इत्थों मैं अपनी गल शुरू करदा हाँ। जदों दिल्ली दे विच ज़ालमां सी जुल्म कमाया, जदों दिल्ली दे विच ज़ालमां सी जुल्म कमाया, सिर दे के नौए गुरां ने जद सिदक बचाया। चल पुरी आनंद विच दिल्लियों रंगरेटा आया। उहदा इस स्थान ते भी मुकाम होया। उसे दी याद विच असीं जुड़दे हैं पंचमी ते। ये कौन है? ये रंगरेटा कौन है? गुरु का बेटा कौन है? ये गल फिर कदी करांगे। मैं उस गल उत्ते आउणा चाहुंदा हाँ। चल पुरी आनंद विच दिल्लियों रंगरेटा आया, उन्हें सीस पिता दा पुत दी झोली विच पाया। की वरत्या चांदनी चौंक विच सब हाल सुनाया। किंज पुत दे सिर तो उठ गया बापू दा साया। किंज पुत दे सिर तो उठ गया बापू दा साया। जिस जिसने सुनिया रो पिया, भर भर डसकोरा। उदों पत्थर दिल भी रो पे लै लै हिटकोरा। उदों जग विच हाहाकार दी
गई दुहाई, पर दसम पिता दियां अखां विच एक बूंद ना आई, पर दसम गुरु दियां अखां विच एक बूंद ना आई। और एक होर मंजर देखना कि जदों मगरों चढ़ के आ गई मुगलां दी ढाणी, अगे रस्ता रोकी खड़ी सी सरसा तूफानी, उदों चल गई तकदीर दी कोई पुठी कानी, तां होई परिवार विछोड़ियां दी शुरू कहानी, जिन्हां पुत्रां हाली पिता दी सी गोद हंडाणी, जिन्हां रज ना हाली मापियां दी ममता माणी, सी आस के कल नूं चढ़नगे ए जदों जवानी, तां पुत गोबिंद दे होणगे सरुआं दे हाणी, तां पुत गोबिंद दे होणगे सरुआं दे हाणी। पर जोड़ी विछड़ी पिता तो विच उम्र नियाणी, उदों डुसकां भर भर रोपिया सरसा दा पानी। सरसा भी रोई साध संगत, ऐसा मुकाम आ गया गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन विच कि सरसा नूं भी हंझू घेरने पे, जिहड़ी वगदी ही पानी नाल है। इसलिए पर जोड़ी विछड़ी पिता तो विच उम्र नियाणी, उदों डुसकां भर भर रोपिया सरसा दा पानी, जदों गंगू ने विश्वास घात दी छुरी चलाई, मां गुजरी बिरद शरीर दी पा गई जुदाई, तां उस वेले मानुख उस वेले मानुखता दे उठी दुहाई, पर दसम पिता दियां अखां विच एक बूंद ना आई, पर दसम पिता दियां अखां विच एक बूंद ना आई। बहुत बहुत धन्यवाद भैन जी। ये पाल जी का कहना भी कवि नूं उत्साह भी मिल जाता, साह भी मिल जाता। कवि नूं ते साह का मौका ही नहीं हुंदा, तुसीं ये मौका दे दिंदे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ एक नज़ारा होर देखिए गुरु गोबिंद सिंह जी की जिंदगी की वापरिया कि सन मुगल चढ़े चमकौर ते जद घत वहीरां, दशमेश नूं जिउंदा फड़न लई करके तदबीरां, जां मार गोबिंद नूं लैणियां जिन्हां मिलख जगीरां, आ घेरिया कच्ची गड़ी नूं जद गाजी पीरां, उदों हत्थीं तोरे जंग नूं हथ दे शमशीरां, उदों हत्थीं तोरे जंग नूं हथ दे शमशीरां, दो पुत जिवें संग मरमरी होवण तस्वीरां, दो पुत जिवें संग मरमरी होवण तस्वीरां, जदों पोटा पोटा विन्निया पुत्रां दा तीरां, जदों अखियां सावें हो गए पुत लीरां लीरां, जदों अखियां सावें हो गए पुत लीरां लीरां, उदों गल विच वाल खलार के उदों गल विच वाल खलार के ममता कुरलाई,
ਪਰ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਆਈ। ਪਰ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਆਈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪਰ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਕਥਾ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਮਾਹੀ ਨੇ ਛੋਈ। ਕਿੰਜ ਤੋਰੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ। ਕਿੰਜ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬਾਲ ਸਨ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾਏ। ਸੁਣ ਸੂਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿਲ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਗੁਰਦਸਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਗਿਆ ਦਬਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਤੀਰ ਅੜਾਇਆ। ਤੇ ਜੜ ਪੌਦੇ ਦੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਏਦਾਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਜੜ ਪੌਦੇ ਦੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਏਦਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਅੜੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾਲ ਦੇ ਜੜ ਹਾਲੀ ਤਾਣੀ। ਉਹ ਜੜ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਦ ਚੋਂ ਇੰਜ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣੀ। ਜੜ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਦ ਚੋਂ ਜੜ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਦ ਚੋਂ ਇੰਜ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਲਈ ਅੱਖੀਆਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦੀਆਂ ਨਚੀਆਂ ਪਰਛਾਈਆਂ। ਦੋ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਧਰਤ ਤੇ ਮੋਤੀ ਅਣਮੁੱਲੇ। ਅੱਜ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡੁੱਲੇ। ਅੱਜ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡੁੱਲੇ। ਤਾਂ ਝੱਟ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ। ਸੀ ਤੋਰਿਆ ਤੁਸਾਂ ਜੁਝਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤਿਰਹਾਇਆ। 2 ਗਜ਼ ਅਜੀਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। ਉਹ ਜਦ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਝੱਟ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ। ਸੀ ਤੋਰਿਆ ਤੁਸਾਂ ਜੁਝਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤਿਰਹਾਇਆ। 2 ਗਜ਼ ਅਜੀਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। ਜਦ ਦੋਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੀ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਕਾਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੈਕਾਰਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਉੱਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਜਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ,
ਜੇ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਾਰਾ ਉਦੋਂ ਗਜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਪਰ ਮਾਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਜਦ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨੈਣੀ ਦਾ ਤਾਰਦੀ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨੈਣੀ ਦਾ ਤਾਰਦੀ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਕਿ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੀਨਦਾਰ ਵਾਂਗ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ। ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ ਕੀਮਤੀ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਦਾਤੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਰੋਈ। ਅੱਜ ਮਾਗੀ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਉਹ ਜਦ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਜੜ ਪੌਦੇ ਦੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਡਾਢਾ ਪਛਤਾਇਆ। ਕਿ ਜੜ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਦ ਚੋਂ ਉਹ ਜੜ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਦ ਚੋਂ ਉਹ ਜਦ ਪੁੱਟੀ ਚੱਲੀ। ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਗਈ ਨਾ ਝੱਲੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਗਈ ਨਾ ਝੱਲੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਰ ਗਿਆ ਕੀ ਬਚਨ ਅਨੋਖਾ। ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ। ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ। ਉਹ ਜੜ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਹਿੱਲਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖਲਕਤ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਾਰੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖਲਕਤ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਮਰਨੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਾਏ। ਮਰਨੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਆਖਰ ਮਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਾਏ। ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਆਖਰ ਮਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਾਏ। ਉਹ ਜਦ ਉਪਜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂਰ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ। ਜਦ ਉਪਜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂਰ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ। ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੰਨਿਓ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੰਨਿਓ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਰਿੰਝਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਅੱਖੀਓਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਅੱਖੀਓਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਜਗੋ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਵੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਅੰਤ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਹੈ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਧਨ ਕਮਾਈ। ਤੇਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਕੌਮ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਾਈ। ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਪੀੜ ਸਮਾਈ।
ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ। ਤੇਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਸੀਰ ਸੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀ। ਤੇਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਬਾਲੀ। ਦੋ ਹੰਝੂ ਡੋਲ ਕੇ ਪਾ ਗਿਓ ਦੋ ਹੰਝੂ ਡੋਲ ਕੇ ਪਾ ਗਿਓ ਲੀ ਏਕੇ ਵਾਲੀ। ਦੋ ਹੰਝੂ ਡੋਲ ਕੇ ਪਾ ਗਿਓ ਉਹ ਲੀ ਏਕੇ ਵਾਲੀ। ਤੂੰ ਯੋਧਾ ਸਹਿ ਪਰ ਬਣ ਗਿਓ ਅਮਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ। ਤੂੰ ਯੋਧਾ ਸਹਿ ਪਰ ਬਣ ਗਿਓ ਤੂੰ ਯੋਧਾ ਸਹਿ ਪਰ ਬਣ ਗਿਓ ਅਮਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ। ਤੇਰੇ ਹੰਝੂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇਰੇ ਹੰਝੂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਅਮਨ ਤਰਾਨਾ। ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮਸਰੂਰ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮਸਰੂਰ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮਸਰੂਰ ਜ਼ਮਾਨਾ।